All of you, mark your attendance now. Okay, page number 35, last paragraph. All of you listen. By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? Two expansion. We discussed the two expansion. First campaign along the interior frontier of the earth. Interior frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison towns. Then second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated Muhammad Tughlaq. Then by the end of Muhammad Tughlaq reign, Muhammad Tughlaq in the Varanatinde Avasanam, 150 years after, 150 varshangalkku shesham, somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent. By the end of Muhammad Tughlaq's reign, about 150 years after, 150 years later, somewhat humble beginnings. Then armies of the Delhi Sultanate marched. Armies of the Delhi Sultanate marched across large part of the subcontinent. Subcontinent ella bhagangalilekku oru march nadathan thodungi. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. They have marched the large part of the subcontinent and they collected taxes from the peasantry. Collected taxes from the peasantry. Then but how complete effective was its control over such a vast territory? Enda mone, just say. Mr. Michael, ingotu odikyo. Okay. Angane, by the end of Tughlaq's reign, after 150 years later, humble beginnings, I mean, armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent. And they defeated the rival armies. They defeated rival armies and collected taxes from the peasantry. Clear? Peasantry in a tax collect. Then next day, masjid. That's why you voice nokane. Hakku voice nokata. A mosque ne kuchokka parayunnundu masjid. Please read. Then next one, a closer look. Administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaqs. Khilji dynasty and Tughlaq dynasty. Already we learned about 5 dynasties, including in Delhi Sultanate. Delhi Sultanate consisting 5 dynasties. Which are the 5 dynasties including in Delhi Sultanate? Which are the 5 dynasties? Where the 5 dynasty? Rajaput dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, Lodi dynasty. These are the 5 dynasties including Delhi Sultanate. These 5 dynasties formed a sultanate, that is Delhi Sultanate. Okay. Yes. Then closer look. Administration and consolidation under Khiljis and Tughlaq. Okay.
The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors. The early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service, called Bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political officers in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate and needed reliable governors. അവർ എന്ത് വേണം? ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ കിങ്ഡം വാസ്റ്റ് ആയി, അപ്പൊ അവർക്ക് ഗവർണേഴ്സ് വേണം അല്ലെ? They need governors. They want governors, administrators. ഗവർണേഴ്സിനെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെയും വേണം അവർക്ക്. Rather than appoint aristocrats and landed chieftains as governors. അവരെന്താ ചെയ്തേ? എന്താ ചെയ്തേ? Kingdom as vast as the Delhi Sultanate, they needed governors and administrators. They appointed governors and administrators as aristocrats and landed chieftains. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ലാൻഡഡ് ചീഫ്റ്റൈൻസിനെയും അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. ആരായി? ഗവർണറായി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ നോക്ക്, ഏർലി ഡൽഹി സുൽത്താൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇൽത്തുമിഷ്, ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരിലെ ആദ്യത്തെ ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരിൽ ഒരാളായ ഇൽത്തുമിഷ്. ആരാ? ഇൽത്തുമിഷ്. ഇൽത്തുമിഷ് എന്താ ചെയ്തേ? ഇൽത്തുമിഷ് ഫേവേർഡ് ദർ സ്പെഷ്യൽ സ്ലേവ്സ് purchased for military service. ഇൽത്തുമിഷ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൽത്തുമിഷ് favored the special slaves. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമകളെ, പ്രത്യേക അടിമകളെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. എങ്ങോട്ടേക്ക്? ഫോർ മിലിറ്ററി സർവീസ്. മിലിറ്ററി സർവീസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമകളെ അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് ചെയ്തു. കോൾഡ് ബന്ധകൻ. എന്താ അതിന്റെ പേര് പറയാ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്ലേവ്സ് എന്താ പേര് പറയാ? ബന്ധകൻ. ബന്ധകൻ ഇൻ പേർഷ്യൻ. പേർഷ്യനിലെ ബന്ധകൻ എന്നാണ് എന്ന വാക്ക്. They were carefully trained to man some of the most important political officers in the kingdom, since they were totally dependent upon their master. അപ്പൊ എന്താ ഇത്? They were carefully trained to man. അവരെന്ത് ചെയ്തു? നല്ല ട്രെയിൻഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. Some of the most important political officers. അപ്പൊ Iltutmish, who was Iltutmish? Iltutmish was one of the early sultan, അല്ലെ? ഏർലി സുൽത്താൻമാരിൽ ഒരാളായ ഇൽത്തുമിഷിന്റെ അടിമകളെ, സ്പെഷ്യൽ അടിമകളെ അദ്ദേഹം മിലിറ്ററി സർവീസിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 38. Ashwin, please unmute your phone, Ashwin. What happened in the morning? കേറിയായിരുന്നു മിസ്സേ. കേറി ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. What happened? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം. Where is your notebook? നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതണം മിസ്സേ. ഇച്ചിരി ഫിനിഷ് ആയില്ലല്ലോ? ആയോ? ഇല്ല. എന്തേ? ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോ നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ സാറ്റർഡേ ഞാൻ വരും. നോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ സാറിനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കൂട്ടോ. 2 ആഴ്ചയായി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then വേറെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാത്തത്? ഹലീമ, അൺമ്യൂട്ട്. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്? നോ. കേട്ടില്ല? അല്ലല്ലോ?
മോളെ കേൾക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആരായിരുന്നു? ഓക്കെ, വസുദേവ് മനീഷ്. വസുദേവ് Yes, miss. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? No. നോ. വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? എഴുതാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി. ഞാൻ വന്ന് എഴുതുവോ? ഞാൻ വന്ന് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കോ? ഇല്ലല്ലോ. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിട്ട് ഇന്ന് അയക്കാം സർ. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിട്ട് ഇന്ന് അയക്കാം. ആ ഓക്കെ. എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, then next Arjun, Vasudev, then Heaven. Yes, miss. കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? ആ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റാ. ഓക്കെ, then ജസ്റ്റിസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാനുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ആതിര. മിസ് സെക്കൻഡ് ലെസണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇടാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മിസ്സിന്റെ. മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെസണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇടാൻ. ആ തരാം. Okay, then page number 38, first paragraph. The Khiljis and Tughluks continued to use Bandagan and also raised people of humble birth who were often their claims to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. എന്താ പറഞ്ഞേ? Khiljis and Tughluks continued the Bandagan. Already we learned about Bandagan. Bandagan എന്താ? Most powerful leader Iltutmish used his special slaves purchased to military, അല്ലേ? Purchased to military force. Then this is known as Bandagan in Persian. The Khiljis and Tughluks continued the Bandagan. Continue to use Bandagan. ഗിൽജിസും തുഗ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബന്ധകനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Then and raised people of humble birth who were often their claim. എന്താ പറഞ്ഞേ? people of humble birth. നല്ല എന്താ പറയാ, നല്ല ഹംബിൾ ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നല്ല ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച. Then were often their claims, high political positions. അവരാരായിരുന്നു? ക്ലെയിംസ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ many years ago people in rich family അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിച്ച് ആയ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേറെ തന്നെ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? പണ്ട് ആ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ മക്കളെ, ഒച്ച തീരെ ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ മക്കളെ.
ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് തരട്ടെ. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് പോയി ആവുന്നില്ല. All of you take your notebook. എഴുതിക്കോ. Write a short note on Delhi Sultanate. Write a short note on Delhi Sultanate. ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതണേ, ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതാം. നമ്മുടെ 5 ഡൈനാസ്റ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതടക്കം എഴുതണം കേട്ടോ. Write a short note on Delhi Sultanate. എന്താ മോനെ ഹെവൻ? മിസ് എന്താ എഴുതണ്ടേ? Write a short note on Delhi Sultanate. എന്താടാ ജസ്സേ? മിസ്സേ അതിപ്പോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് 1-ന്റെയും 2-ന്റെയും നോട്ട്സ് എഴുതിയില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എഴുതണ്ടേ? അത് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തുതരാം, ഇന്ന് ചെയ്യാട്ടോ. ഇന്ന് നൈറ്റിൽ എന്താ? അപ്പൊ ഈ നോട്ട് എവിടെ എഴുതണ്ടേ? ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ പുറകില്. എന്താ മോനെ ശ്രീ വിഷ്ണു? മിസ്സേ മറ്റേ ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് എടുത്തിട്ട് വരാം. റൈറ്റിംഗ് പാഡ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിലെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കണ്ടോ, ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു 5 ഡൈനാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ എഴുതണേ. ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായി തന്നെ എഴുതാം.
ആ ഹലീമയൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്ക. ഹലീമ എഴുതും മോളെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തരാട്ടോ. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ എഴുത്. തവാരിഖ്, TAWARIKH, TAWARIKH, തവാരിഖ്. തവാരിഖിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? മെയിൻലി lived in Delhi, then wrote histories about sultans, they hope, rewards, അല്ലെ? Ideal, they preserve ideal. Ideals means birthright and gender distinctions, അല്ലെ? ആരോമല എഴുതും മോനെ. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്. 2, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ തവാരിഖ്. എന്താ മോനെ ആരോമലെ? പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു, കേറിയോട് കട്ടായി പോയി. അത് എന്താ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറയോ? 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ആക്ടിവിറ്റി. ഒന്ന്, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്. 2, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ തവാരിഖ്. TAWARIKH. ആരാധ്യ, ആരാധ്യ വിജേഷ് എവിടെ പോയോ? ലെഫ്റ്റ് ആയല്ലേ? ആരാധ്യ, യെസ് പറ മോളെ. മിസ് എന്താ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ? ഒന്നും കേട്ടില്ല മോളെ. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ? അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതണം. രണ്ടാമത്തത്, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ തവാരിഖ്. തവാരിഖ്, TAWARIKH. പേജ് നമ്പർ 33 ഫസ്റ്റ് അതാ തവാരിഖിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. both these questions are very important. Okay, the important question ആണ്.
Adira, please write down. തവാരിക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പേജ് നമ്പർ 32 ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് തവാരിക്കിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ 33 പേജ് നമ്പർ 33 ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക, രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാട്ടോ. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ പറയാം. Who was Razia? Who was Razia? Who was Razia? Razia was daughter of Sultan Iltutmish. അല്ലേ? ഇൽത്തുമിഷിന്റെ മകളാണ് ആര്? റസിയ. In 1236 Razia became Sultan. Then chronicler of the age Minhaj-e-Siraj identified, recognized she has ability more than her brothers. അവളുടെ ബ്രദേഴ്സിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് റസിയ എന്ന് മിനാജ് ഈ സിറാജ് തിരിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെ 1236 റസിയനെ സുൽത്താനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ her brother did not ready to accept Razia as a sultan. മനസ്സിലായോ? Her brothers did not ready to accept her as a leader or Razia sultan. Then after 4 years later, in 1240, he removed. He was removed from the throne in 1240. അവളെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. അതായത് അവളുടെ സുൽത്താൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനം അവര് വേണ്ടാന്ന് ഒപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഹുവാസ് റസിയ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഹുവാസ് റസിയ എന്താ ജോയൽ? രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹുവർ തവാരിക്. പറയുമോ? ഹുവർ തവാരിക്, TAWARIKH. ദാ പേജ് നമ്പർ 32 ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ 33ന്റെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് തവാരിക്. ഹുവർ തവാരിക്. The authors of Tawarik were learned men. ഹുവർ എന്നല്ല, സോറി, ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ തവാരിക് എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ തവാരിക്. ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ തവാരിക്. ഹുവർ അല്ല, ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹുവാസ് റസിയ. ഹുവാസ് റസിയ. റസിയ വാസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഇൽത്തുമിഷ്.
എന്താ മോനെ ഹരിനന്ദേ ഇവിടെ പോയോ എന്താടാ ഹരി പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ റസിയനെ കുറിച്ച് എഴുതണ്ടേ Rasia was the daughter of Iltutmish in 1236. He became Sultan. Chronicler of the age Minhaj is Siraj. Identify she's an ability. She has ability more than her elders. But her brothers did not accept as Sultan. Then after 4 years later, in 1240, he was removed from the throne. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പറഞ്ഞ മോനെ ഹരി. എഴുതുമ്പോ കുറച്ചും ടെസ്റ്റിന് എടുക്കാലോ. എഴുതുമ്പോ ടെസ്റ്റിന് എടുക്കാലോ കുറച്ച് വാക്കുകൾ. ആ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി എഴുതിക്കോ. ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എഴുതിക്കും. These 3 questions are important on Saturday. Yes, പറഞ്ഞോ മോനെ ജസ്റ്റിസേ. ഫോട്ടോ അയച്ചു തരണോ? അയച്ചു തരണം. ബാക്കിൽ എഴുതിക്കോട്ടോ. കാരണം ബാക്കിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ 2 ലെസൺ എഴുതാനില്ല. ഏതൊക്കെ ലെസണാ എഴുതാനുള്ളത് ഒന്ന് പറയോ? ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് എഴുതിയില്ലേ? ഫസ്റ്റ് തന്നില്ലേ ഡെൽവിനെ? രണ്ടാമത്തെ നോട്ടല്ലേ തരണ്ടു? രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് ഇന്ന് മിസ് തരും. വീട്ടിലെത്തിയ പാടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. Okay, time is going to over. I think you are okay. So, പോട്ടെ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ശനിയാഴ്ച കാണാം. ഹരി എന്താ ഹരി പറഞ്ഞോ? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ സാർ. ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്. രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ തവാരിഖ്. മൂന്നാമത്തത് ഉവാസ് റസിയ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.